السلام علیکم میرے سبھی لسنرز، آج میں پھر سے حاضر ہوں اپنے چینل اردو ناولز الاؤڈ پر رفعت سراج کے ناول للیا دہلیز کے ساتھ، اور یہ اس کی آخری اور 48ویں ایپیسوڈ ہے۔ بہت ہی لمبا سفر رہا اور آج ہمارا یہ ناول کمپلیٹ ہو رہا ہے۔ اتنا خوبصورت اور اتنا اچھا ناول فائنلی اپنے اینڈ کو پہنچ چکا ہے، اور میں کیا کہوں، کل سے شاید مجھے روشی اور باری بہت یاد آئیں۔ جب میں نے اپنے چینل پر یارم ناول پڑھا تھا، مطلب یارم تو میں نے پہلے بھی پڑھا تھا، لیکن جب اپنے چینل پر پڑھا تھا تو اسے کمپلیٹ کرنے کے بعد میں کافی دن تک امرا اور عالیان کو مس کرتی رہی تھی، اور مجھے لگتا ہے کہ اب میں روشی اور باری کو مس کروں گی۔ ایسا مجھے نہیں پتہ آپ کے ساتھ ہوتا ہے، یعنی کہ آپ کیریکٹرز کو مس کرتے ہو بعد میں یا نہیں، لیکن میں بہت مس کرتی ہوں۔ اور چھوٹے ناولز رہتے ہیں تو خیر ان کا پتہ نہیں چلتا، کیونکہ آپ ایک دن میں 2 دن میں انہیں پڑھ لیتے ہو، لیکن جب ایک لانگ ناول آپ پڑھتے ہو اتنے دن تک کہ ایوری ڈے، تو بعد میں شاید ان کی یاد آتی ہے ہمیں۔ مجھے تو بہت آتی ہے۔ ٹھیک ہے، جلدی سے ناول کو کنٹینیو کرتے ہیں اور ناول کو آج فائنلی اینڈ کرتے ہیں۔ لیکن ناول کو کنٹینیو کرنے سے پہلے میری آپ سبھی لوگوں سے بہت ہی چھوٹی سی گزارش ہے کہ پلیز چینل کو سبسکرائب کریں، کیونکہ ابھی بہت سارے لوگ جو ناول سن رہے ہیں ان میں بیشتر لوگوں نے چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے۔ پلیز چینل سبسکرائب کریں، ساتھ ساتھ لائک، شیئر اور کمنٹ کریں۔ مجھے آپ کی سبسکرائب کی بڑی ضرورت ہے، تو پلیز جلدی سے سبسکرائب کریں۔ کیا ہوا بیبی کو؟ سانپ نے تو نہیں ڈس لیا؟ ادھر بہت سانپ نکلتے ہیں۔ وہ روشی کو تشویش بھری نظروں سے دیکھنے لگا۔ صاحب کو فون کر دیں؟ بھاگ کر ایک گلاس پانی لاؤ، سانپ آپ نے نہیں ڈسا، خدا نخواستہ، جلدی ہری اپ۔ ملازم تیزی سے اندر چلا گیا۔ باری تشویش بھرے انداز میں اس کی سم دیکھ رہا تھا۔ عجیب سی شرمندگی اس کی آنکھوں سے آیا تھی۔ ملازم پانی لے کر آیا تو اس نے جھپٹنے کے انداز میں اس سے گلاس لے لیا۔ روشانے وہ پانی کے چھینٹے بھی مار رہا تھا اور آواز بھی دے رہا تھا۔ چند لمحوں کے بعد روشی نے آنکھیں کھول دی اور باری کو خالی خالی نظروں سے دیکھنے لگی، جیسے کچھ سمجھ نہ پا رہی ہو۔ اوہ تھینکس گاڈ، باری نے سکون کا سانس لیا اور ملازم کو وہاں سے جانے کا اشارہ کیا۔ وہ فوراً ہی پلٹ گیا۔ خود موت کا کھیل کھیلتی ہیں اور دنیا کو آزمائش میں ڈالتی ہیں، دوسرا کوئی مذاق بھی نہیں کر سکتا۔ اٹھیے پلیز، یاور خان آ گئے تو مشکل ہو جائے گی۔ روشی اسے پٹر پٹر گھورتی رہی مگر کوئی حرکت نہیں کی۔ پلیز گیٹ اپ، اٹ واز اونلی اے جوک، کیا میں آپ سے مذاق بھی نہیں کر سکتا؟ اس نے ایک طرف پڑا دوپٹہ اٹھا کر روشی پر یوں ہی ڈال دیا اور روشی جیسے حواسوں میں واپس آ گئی۔ مذاق؟ جوک؟ نان سینس! مجھ سے ہر طرح کا مذاق کر لینا مگر یہ والا نہیں۔ ساری پونجی اس جوئے میں لگا دی ہے۔ اگر کسی سرمایہ دار کو اس کا ٹوٹل سرمایہ ڈوبنے کی خبر مذاق میں بھی دی جائے تو اس کا ہارٹ فیل ہو سکتا ہے۔ میرا ہارٹ فیل بھی ہو سکتا تھا۔ وہ بمشکل اٹھ کر بیٹھ گئی اور دوپٹہ درست کرنے لگی۔ کیا سمجھوں اسے اور کیا کہوں اسے؟ باری بہت قدردانی کے ساتھ مسکرایا۔ اللہ تمہیں توفیق تو دے، جان نکال دی لے کر، اس کی آواز بھر آ گئی۔ دل چاہ رہا ہے عمر برباد نہ کروں۔ وہ آنکھیں پہنچنے لگی۔ بہت مشکل ہو جائے گی۔ بچے عموماً ماں ہی کے ذریعے اپنی بات باپ تک پہنچاتے ہیں، ان کے لیے در حقیقت مسئلہ ہو جائے گا، یہ بھی سوچ لیں۔ روشی کے پلکوں پر جیسے منو بوجھ آ پڑا۔ اسے باری سے اس طرح کے مذاق کی امید نہیں تھی۔ وہ جس حیثیت میں اس سے قریب تھا وہ بڑی مضبوط تھی۔ تو مجھے اتنا تنگ کیوں کرتے ہو؟ اس نے جلدی سے بات کا رخ پھیرا۔ کسی اور کو کرنے لگا تو آپ پھر ایموشنل ہو جائیں گی، اگر اجازت ہو تو۔ روشی اٹھ کھڑی ہوئی، اس کی نظریں ہنوز جھکی ہوئی تھی۔ پپا جو کہیں مان لینا، کوئی گڑبڑ مت کرنا۔ پپا کہہ رہے ہیں اگر تم اپنے قبیلے واپس جانا چاہو تو جا سکتے ہو، تم کہہ دینا، ٹھیک ہے؟ مگر میں اپنے قبیلے کیوں جاؤں؟ میری تمنا ہے کچھ دن تو آپ کے ساتھ پریشانی میں گزرے، قبیلے واپس گئے تو وہاں آپ اکیلی رہ جائیں گی۔ آپ کو تو جویلری پہننے کا بہت شوق ہے۔ ہمارے یہاں بیوہ عورت جویلری نہیں پہن سکتی، سفید کپڑے پہنتی ہے۔ اگر سردار کے بیٹے کی ماں ہوں تو بیٹے کے جوان ہونے تک موٹی کھدر پہنتی ہے اور مکمل پردے میں حکومت کرتی ہے، دوسری شادی نہیں کرتی۔ روشی آنکھیں پھاڑ کر اس کو دیکھنے لگی۔ بیوہ؟ کتنے بے رحم و باری! اس نے باری کو سر سے پاؤں تک بھیگی نظروں سے دیکھا۔ کہتی رہیے، ایک دن آپ کے سارے ادھار چکائیں گے تو آپ کو کہیں پناہ نہیں ملے گی۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ کام اپنے وقت پر کرتے ہیں، جیسے صبح اٹھ کر وقت پر نماز پڑھتے ہیں،
پھر سب سے پہلے سست اور بیمار گھوڑوں کی خیریت دریافت کرتے ہیں، اس کے بعد کچھ اسٹڈی کرتے ہیں، پھر ناشتے کا وقت ہو جاتا ہے۔ اچھا بس زیادہ پنکچویلٹی کا رواب جھاڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ باری پلیز پپا سے بحث مت کرنا پلیز، دیکھو یہ سب آسان نہیں تھا، بہت مشکل سے ہوا ہے، وہ جانے کے لیے قدم بڑھاتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ یہ کون بولا ہے عدم اتنی چاہ سے، احساس برتری سے خدا ہو گیا ہوں میں، وہ بڑی بے ساختگی سے گنگنایا تھا۔ روشانی، آپ نے تو مجھے اپنی تلاش پر لگا دیا ہے، میں خود میں وہ ہنر ڈھونڈتا ہوں جس کے سبب فوقیت کی دستار ہاتھ لگتی ہے۔ وہ نوٹ بک کے ٹکڑے سمیٹتے ہوئے خود کلامی سے دو چار تھا۔ ڈنر میں اگرچہ ایک ہنگامہ تھا، سارے شہر کے کریم جمع تھے، مگر ماہین کے اندر جو گھمسان کا رن پڑا تھا اس سبب ایک مستقل بے قلی تھی۔ تھوڑی تھوڑی دیر بعد وہ رسٹ واچ پر نظر ڈال کر یاور علی خان کی سمت دیکھ لیتی، جو ہوم منسٹر کے ساتھ بات چیت میں اتنے مصروف تھے کہ انہیں شاید یہ بھی یاد نہیں تھا کہ ماہین ان کے ساتھ ہے۔ ماہین کے اندر ایک اکھاڑ پچھاڑ تھی کہ مدھم نہیں پڑ رہی تھی۔ پہلی بار بے پناہ اپنائیت کے اظہار کے بعد اندر ہولناک جنگ چھڑ گئی تھی۔ غائب دماغی کا یہ حال تھا کہ خالی پلیٹ لے کر وہ گوشے میں کھڑی ہو گئی تھی اور خالی اس ذہنی کیفیت میں لوگوں کو دیکھ رہی تھی جو کھانے کے مقابلے کے پارٹیسپینٹ دکھائی دے رہے تھے۔ اگر میزبان کی نظر اس پر نہ پڑتی تو شاید اور دیر تک اسی طرح کھڑی رہتی۔ یاور علی خان اسے گہری دھند میں نظر آ رہے تھے اور سفید لبادے میں نازنین ان کے آگے بادل کی طرح اڑتی ہوئی دکھائی دے رہی تھی۔ وہ دو چار نوالے زہر مار کر پھر گوشے میں جا بیٹھی۔ یاور علی خان کی اچانک اس پر نظر پڑ گئی تھی۔ وہ پلیٹ ہاتھ میں تھامے ہوئے اس کے قریب چلے آئے تھے۔ کھانا نہیں کھا رہی آپ؟ کھا چکی ہوں، اس نے ان کی طرف دیکھے بغیر جواب دیا۔ کیا بات ہے، طبیعت ٹھیک ہے؟ انہوں نے کچھ محسوس کیا۔ ٹھیک ہے، گھر کتنی دیر میں چلیں گے؟ 10-15 منٹ میں چلتے ہیں۔ آپ باسط رضوی کی بیگم سے ملی؟ انہیں آپ سے ملنے کا بہت اشتیاق ہے، سبب تو مجھے بھی نہیں معلوم۔ آئیے پلیز، اس وقت میں کسی سے نہیں ملوں گی، بس گھر چلے، میں بہت تھک گئی ہوں، اس نے کسی مصلحت کو خاطر نہ لاتے ہوئے جواب دیا۔ یاور علی خان نے ایک گہری نگاہ اس کے چہرے پر کی اور پلیٹ واپس رکھنے ٹیبل کی طرف بڑھ گئے۔ گاڑی میں بھی وہ آنکھیں موندے پشت بیگ سے لگائے گمسم سی رہی۔ یاور علی خان نے بھی اسے مخاطب کرنے کی کوشش نہیں کی۔ گھر آ کر ماہی نے بہت عجلت میں شب خوابی کا لباس تبدیل کیا اور بیڈ پر چلی گئی تھی۔ یاور علی خان اس کی کیفیت نوٹ تو کر رہے تھے مگر خاموش رہے۔ خیالات کی یورش تو ان پر بھی تھی، مگر 20 سال کی بے چکی مشقت نے انہیں ایک مستقل شکل میں ڈھال دیا تھا۔ لباس تبدیل کرنے کے بعد وہ اسٹڈی کے دروازے کی طرف بڑھے جو بیڈ روم ہی کے ایک کونے میں کھلتا تھا۔ پھر قدرے موڑ کر ماہین کی سمت دیکھا جو کروٹ کے بل بلینکٹ تانے سونے کی تیاری میں تھی۔ سفر سے واقعی تھکن ہو جاتی ہے، شام کو آپ نے حیران کر دیا تھا، اب قدرے پریشانی ہے، آپ سے بہت سی باتیں کرنا ہے، چلیں آج آپ آرام کریں، کل صحیح۔ وہ اسٹڈی میں چلے گئے اور جاتے جاتے بیڈ روم کے لائٹ آف کر کے ماہین کو بالکل اندھیرے میں سونے کی عادت تھی، جبکہ یاور علی خان نائٹ بلب کی روشنی میں سونے کے عادی تھے، مگر ماہین کی خاطر سب سے پہلے انہوں نے اپنی عادت ترک کی تھی۔ ایک وقت وہ بھی تھا وہ گھپ اندھیرے میں سونا چاہتے تھے اور نازنین ہلکی روشنی پر اصرار کرتی تھی، اور آج انہیں گھپ اندھیرے سے وحشت ہوتی تھی اور نیند بہت دیر میں آتی تھی۔ ماہین نے ان کے آخری جملے سنے تھے، مگر یوں ظاہر کیا گویا پڑی سو رہی ہے۔ اس شخص کو چھو کر اپنے پن کا احساس دلا کر تو گویا وہ کسی امتحان سے دو چار ہو گئی تھی۔ یہ جو مجھے محض اپنی 20 سال کی دہکتی آگ کو ٹھنڈا کرنے کے لیے اپنے گھر میں گھیر کر لایا ہے، میں کس دل سے اس سے محبت کروں۔ بہت بڑا دل کر کے شام کو اس کے گھر میں داخل ہوئی تھی، مگر حوصلہ پھر ٹوٹ رہا ہے۔ سب سے مضبوط لوگ وہ ہوتے ہیں جو روحانی راستوں پر چلنے کی لگن رکھتے ہیں۔ ان بڑے لوگوں کو بھی کسی پیر ترقیت کا دامن تھامنا پڑتا ہے جو ان وسعت افلاک کے حاصل قلوب کو مزید وسعت کی طرف لے جاتے ہیں۔ خواجہ معین الدین چشتی نے 20 سال اپنے مرشد کے ہاں پانی بھرا تھا، اور 20ویں سال ان کے مرشد نے پوچھا تھا، لڑکے تیرا نام کیا ہے؟ آتش پرشوق قلب میں نہ دہک رہی ہوتی تو اصولی جواب یہ بنتا کہ 20 سال سے آج نام پوچھ رہے ہیں، مگر روشنی و ہدایت کے خواستگار ہجر گزیدہ نے اپنی ظرف و تابعداری سے اپنے روشن مستقبل کا پتہ دیا اور مؤدبانہ عرض کیا، معین الدین 20 سال بے نام رہنے والے رہنما کی نظر التفات کا انتظار کرتے ہیں،
اور شرح صدر کی خاطر 20 سال صرف پانی بھرتے ہیں۔ میں محدود، مجبور، کمزور، 20 سال تو بڑی بات ہے۔ بچوں، میرے پاس تو ریاضت کی 20 گھڑیاں بھی نہیں ہیں۔ کتنے جوش میں آپ کی خاطر آپ کا مان رکھنے پھر پلٹ آئی تھی، مگر چور چور ہو رہی ہوں دل بڑا کرنے کے لیے، اور اتنا بڑا کرنے کے لیے کہ وہ مرشد کہاں سے لاؤں کہ شرح صدر کا مرحلہ طے ہو، ظرف و وسعت تک رسائی ہو۔ ان حالات میں عام سے دل کام نہیں کر سکتے، فیل ہو سکتے۔ یاور علی خان اپنا سوچتے ہیں، آپ اپنا سوچ رہی ہیں، اور میرا کون سوچے؟ اس نے پھر کروٹ بدلی۔ یاور علی خان، آپ تو اتنے بے دردی سے مجھے روند رہے ہیں کہ حیرت سے میرے احساس پر برف جم رہی ہے۔ بچوں، بہت مشکل ہے وعدہ ایفا کرنا۔ کتنا بےحس انسان ہے اس انکشاف کے بعد کہ میں سب حقیقت جان چکی ہوں، مجھے ڈنر میں لے جاتا ہے، کچھ گلٹی فیل نہیں کرتا۔ کیا صرف ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم بگاڑ پھیلانے والوں کو ریلیف دیں؟ کیوں؟ کس حساب میں؟ وہ بے چین ہو کر اٹھ بیٹھی اور بستر سے نیچے اتر آئی۔ اس کے قدم اسٹڈی کی طرف بڑھ رہے تھے۔ اس نے دروازے پر آہستہ سے دباؤ ڈالا تو وہ کھل گیا۔ اسے یہ دیکھ کر حیرت کا ایک جھٹکا سا لگا۔ یاور علی خان صوفہ کم بیڈ پر دراز تھے۔ ٹیبل لیمپ کی ہلکی سی روشنی میں ان کی انگلیوں میں سلگتا ہوا سگریٹ صاف نظر آ رہا تھا۔ ٹیبل پر نہ کوئی کتاب اوندھی تھی، نہ کوئی فائل موجود تھی، ہر شے اسی طرح اپنی جگہ ٹکی تھی جس طرح چھونے سے قبل ہوتی ہے۔ یعنی وہ اپنی جنگ اس مورچے میں لڑ رہے تھے، وہی اندرونی جنگ جس سے بڑی کوئی جنگ نہیں ہوتی، بغیر بارود کی جنگ، مگر سب سے ہولناک آتشگی اسی جنگ میں ہوتی ہے۔ سب کچھ خاکستر ہو جاتا ہے، حوصلہ، عزم، جوش، امید، سب کچھ۔ وہ ننگے پاؤں تھے اور پاؤں کے نیچے کارپیٹ تھا۔ یاور علی خان کو اس کی آمد کا پتہ نہیں چل سکا کہ بیڈ روم میں بھی اندھیرا تھا۔ روشنی ہوتی تو دروازہ کھلنے پر اندر آتی۔ وہ آہستگی سے چلتی ہوئی ان کے قریب آئی۔ اٹھیے یاور علی خان، کچھ حساب کتاب کی باتیں کرتے ہیں۔ اس کے لہجے میں آنسوؤں کی نمی بھی تھی اور وحشت و بے کلی بھی۔ یاور علی خان کے عین سر پر کوئی دھماکہ ہوا تھا، جانے خیال کہ کس پاتال سے ان کو لوٹنا پڑا۔ وہ اٹھ کر بیٹھ گئے اور اپنی گہری سرخ آنکھوں سے ماہین کا چہرہ پڑھنے کی کوشش کر رہے تھے، جو ماہین شام کو تھی۔ وہ اب اکثر الٹ نظر آ رہی تھی، اجنبی، بالکل انجان وغیرہ۔ کیا ہوا؟ طبیعت ٹھیک ہے نا؟ نہیں، بہت خراب ہے۔ یقیناً اب آپ علاج کا مشورہ دیں گے، مگر یہ وہ خرابی نہیں ہے جو میڈیسن کے محتاج ہو۔ کل آپ کتنے ہی مصروف ہوں، خواہ پرائم منسٹر سے اپوائنٹمنٹ ہو، آپ کو ہر صورت میرے ساتھ دریا بستی جانا ہے۔ مجھے کچھ نہیں پتہ، صرف آپ کی یہاں میں وہ تاثیر ہے کہ میں سو جاؤں گی اور آپ کو مزید ڈسٹرب نہیں کروں گی۔ وہ بے بسی سے اشک پیتے ہوئے ہم کلام تھی۔ یاور علی خان نے کچھ سوچتے ہوئے گہرا کش لیا اور ماہین کا ہاتھ تھام کر زبردستی بٹھا دیا۔ ہوا کیا ہے؟ کچھ پتہ تو چلے۔ کچھ نہیں ہوا، بس آپ کو میرے ساتھ کل ہر صورت چلنا ہے، ورنہ میری شریان پھٹ جائے گی۔ اس کی آواز بھرا گئی۔ اب تو بہت خوش واپس آئی تھی اور اتنا بہت کچھ جان کر بھی بہت ایزی تھی، پھر اچانک کیا ہوا؟ ان کی تشویش بجا تھی۔ آپ میرے ساتھ کل چل رہے ہیں یا نہیں؟ وہ اسی انداز میں مصر تھی۔ ٹھیک ہے، چلتے ہیں۔ کس وقت؟ انہوں نے جیسے کچھ سوچ لیا۔ جب آپ کی مرضی، مگر کل۔ ٹھیک ہے، پھر صبح ہی چلتے ہیں، ارلی مارننگ، شام 6:30 بجے۔ یہاں بہت اہم میٹنگ ہے، 5 ساڑھے 5 بجے تک واپس آ جائیں گے۔ زیادہ دیر رکنے والی تو کوئی بات نہیں۔ وہ پوچھ بھی رہے تھے اور الجھ بھی رہے تھے۔ نہیں، وہاں پہنچنے کے بعد تو صرف 10 منٹ آپ مجھے دے دیجیے گا۔ ماہین کو قدرے قرار سا آ گیا۔ اوکے۔ یاور علی خان صوفہ کم بیڈ سے نیچے اتر آئے۔ چلے آرام کریں۔ انہوں نے ماہین کو بازو سے پکڑ کر اٹھایا اور اپنے بازو کے گھیرے میں تھام لیا۔ وہ بغیر کسی مزاحمت کے ان کے ہمراہ بیڈ تک آئی اور سرانے سے پانی اٹھا کر ایک سانس میں پی گئی۔ راستے بھر تو کوئی بات نہیں ہو سکی، عام سی بات چیت کے سوا کہ ڈرائیور ہمراہ تھا، مگر ایک دوسرے کی الجھن انہوں نے سارے راستے محسوس کی تھی۔ حویلی میں بغیر اطلاع کی آمد نے عجیب چہل پہل کر دی تھی۔ یاور علی خان کے تو معاملات میں شامل تھا کہ حویلی میں کسی بھی وقت ان کی آمد متوقع کی جا سکتی تھی، مگر ماہین کو ابھی چند روز ہی ہوئے تھے۔ خیال تھا کہ شفلنگ کی وجہ سے اس مرتبہ دیر ہو سکتی ہے۔ کچھ حویلی میں یوں بھی کھلبلی تھی کہ روشی اور باری کا معاملہ طے ہونے یا نہ ہونے کی طرف بھی ہر وقت دھیان تھا۔ سب نے یہی خیال کیا کہ کوئی بات ہوئی ہے اور وہ دونوں بابا صاحب کے پاس آئے ہیں۔ دیر تک خواتین کو جانے کے شوق میں اس سے ادھر ادھر کی باتیں کرتی رہی، مگر جب اس نے روشی سے متعلق کوئی بات نہ کی، نہ ذکر کیا، تو الجھ کر اپنے اپنے کاموں میں مصروف ہو گئی۔ دوپہر کے 12 بج رہے تھے۔
लंच में पूरा 1 घंटा बाकी था। वो हॉल से उठकर अपने बेडरूम में चली आई। कहाँ हैं आप? बाबा साहब से भी मिलने नहीं गया कि पहले ये तो पता चले कि आप मुझे यहाँ क्यों लाई हैं। भाभी बेगम, बीबी जान वगैरह बातें कर रही थी। मुझे तो वरना आपसे ज़्यादा बेचैनी और जल्दी है। चलिए आइए मेरे साथ। कहाँ? बाबा साहब के पास। यावर अली खान अखबारात उठाकर टेबल पर जमाते हुए उसकी सूरत देख रहे थे। आप आइए तो सही। वो कुछ झुंझला गई। यावर अली खान उसके हमरा कमरे से बाहर आ गए। वो उन्हें लेकर तवील राहदारी में चल पड़ी। अहाते में कदम रखते यावर अली खान ने उसका बाजू थाम कर ठहरा लिया। क्यों ले जा रही है मुझे उसके पास? मुझे उसकी सूरत से भी नफ़रत है। ना करती वो मुझे बेखबरी के साथ ज़िंदगी का एहसास तो था। मेरी सबसे बड़ी दुश्मन सिर्फ ये है। ये तो आपने बिल्कुल ठीक कहा। हकीकतन वही आपकी सबसे बड़ी दुश्मन है और उसके बाद अपने दुश्मन आप खुद हैं। इसके अलावा आपका तीसरा दुश्मन इस रोए ज़मीन पर शायद ही हो। मैं किसी वजह से आपको वहाँ ले जा रही हूँ। आपको चलना होगा। उसके अंदाज में सनद की इंतहा थी। यावर अली खान सोचते हुए उसकी जानिब देखा, फिर गहरी सांस लेकर साथ चल पड़े। पूरा असरार से कमरों की कतार शुरू हुई तो एक कमरे से झूमर निकल आई। यावर अली खान को देखकर वो दम बखुद सी खड़ी रह गई। फिर जल्दी से सर पर आंचल डालकर सलाम किया और माहिन की सिमत सवालिया नज़रों से देखने लगी। झूमर, उसके कमरे की चाबी किसके पास है? कमरा तो खुला हुआ है छोटी दुल्हन। वो बहुत बीमार है। टांगें मारी गई हैं बेचारी की। चल भी नहीं सकती। झूमर ने यावर अली खान की मौजूदगी के सबब बहुत मोहतात लहजे में जवाब दिया। माही ने यावर अली खान का बाजू थाम कर रखा था, जैसे खदशा हो कि वो मौका पाते ही कहीं निकल जाएंगे। 2 कमरे क्रॉस करके वो उसकी कोठरी के सामने आए। झूमर अपने कमरे के दरवाजे में खड़ी दोनों को देख रही थी। यावर अली खान के चेहरे से ज़ाहिर था कि बहुत मजबूरी में वो यहाँ तक आए हैं। अगर माहिन के रवैये ने उनके जहन में सवालात पैदा न किए होते तो शायद वो किसी कीमत पर यहाँ ना आते। माहिन ने अंदर कदम रखा। अब उसने यावर अली खान का बाजू छोड़कर उनका हाथ थाम लिया था। ये एक नफसियाती कैफियत थी जिससे ज़ाहिर होता था कि इस वक्त उसकी सबसे बड़ी ख्वाहिश यावर अली खान की मौजूदगी है। माहिन से ज़्यादा यावर अली खान उसे देखकर शॉक्ड हुए थे। बान की चारपाई पर हड्डियों का पंजर पड़ा हुआ था। रंग भी उड़ चुके थे और खुशबुएँ भी। मोहतरबा की आसाबी कुव्वत इस हद तक जवाब दे गई थी कि वो हैरत और जोश से जैसे जज्बों का इजहार करने के काबिल भी नहीं रही थी। उसने पेशानी तक हाथ ले जाकर सलाम किया। क्या तुम बात कर सकती हो मोहतरबा? सलाम के जवाब में माहिन ने इजलत भरे अंदाज में सवाल किया। क्या बात करेंगे आप? वो सवाल माहिन से कर रही थी और नज़रें यावर अली खान पर थी। आवाज़ बेहद कमज़ोर व नहीफ थी, लड़खड़ाई हुई। बस इतना कहो, तुमने मेरी मासूम बहन को बर्बाद किया है। तैमूर अली खान का गुस्सा मेरी बहन पर उतारा है। तुम शैतानिया हो, जिसके कलब में थोड़ी सी सख्ती पाती हो उसी को बहकाती हो। माहिन की आवाज़ रुंध गई। उसने यावर अली खान को भी साथ लपेट दिया था। उनका ख्याल है कि बाबा साहब के कहने पर या तशद्दुद करवाने पर तुम ऐसा क्या बैठी हो। उनका ख्याल है मेरी बहन असल में मुजरिम है। इनके यहाँ ऐसा ही होता है। ये CIA सेंटर में हाथी से भी कहलवा लेते हैं कि मैं शेर हूँ। ज़माने भर की तलखी माहिन के लहजे में उतर आई। मोहतरबा ने दोनों हाथ जोड़कर यावर अली खान की तरफ देखा। यावर खान, उसकी नहीफ आवाज़ पर आंसू गालिब आ गए। मैं गुनहगार हूँ। दिल खाली था मगर इज़्ज़त थी हवेली में। मगर मैंने नाशुक्री की, नाकदरी की। वो थक कर यखलख्त खामोश हो गई। हाथ हनूस जुड़े हुए थे, आंखें बंद थी, गोशों से आंसू बह रहे थे। तैमूर खान से कहिएगा हमारी तरह उन्हें कोई नहीं चाहेगा। कितनी आग थी मेरे इश्क में कि हर तरफ आग लग गई। जो सामने आया जल गया। वो फिर खामोश हो गई और गहरे गहरे सांस लेने लगी। छोटी बीबी जान को एक गज़ल सुनाई थी। शोला सा जल बुझा हूँ, हवाएं मुझे न दो। उन्होंने अपना बहुत खूबसूरत सूट इनाम में दिया था और अब तो वाकई जल बुझी हूँ। ख्वाब की तरह कभी कभी शेर भी बहुत सच्चे होते हैं। तैमूर खान से कहिएगा। यावर अली खान उसकी बात सुने बगैर यखलक कोठरी से बाहर निकल गए। लामोहाला माहिन भी उनके पीछे लपकी। राह में फिर झूमर खड़ी थी। अगर मैं उसे 3 टाइम दवा न खिलाती तो ये आज आपको ज़मीन के ऊपर न मिलती। झूमर ने अपनी कारकर्दगी का जिक्र करना ज़रूरी समझा। मैं तुम्हारी शुक्रगुजार हूँ झूमर। मैं तुम्हें हवेली के पिछवाड़े से निकाल कर अपने घर ले जाऊँगी। आइंदा यहाँ किसी इंसान को नहीं रखा जाएगा। अब मुझे कहीं नहीं जाना। भरपाई हवेलियों मोहल्लों से दिल तो आबाद नहीं हो सका।
बूढ़ी नानी की खिदमत करके ही कुछ सुकून मिलेगा। हम औरतें वाकई बहुत जज्बाती होती हैं, जागते में ख्वाब देखती हैं और जब कुदरत की तरफ से चार चोट की पड़ती है तो सब दिल विल धरे रह जाते हैं। दुनिया की हसीन तरीन औरत तो वो है जिसे मर्द का एतबार व प्यार मिलता है, बच्चे मिलते हैं, चार दीवारी मिलती है, सारे मिलने वाले उसके आगे पीछे फिरते हैं। मोहल्ले में सोग हो या खुशी जाए तो लोग उसके लिए जगह बनाने को भागे फिरें। बस औरत तो वही हसीन व परी चेहरा होती है। माँ कहती थी कि बेटी से डर नहीं लगता, उसके नसीब से डर लगता है। ठीक ही तो कहती थी। झूमर फीके से अंदाज में मुस्कुरा दी। यावर अली खान जा चुके थे। माहिन ने कदम बढ़ाने से कबल झूमर की तरफ देखा। तुम बहुत समझदार हो झूमर, तुमने बर वक्त सोचा और अच्छा सोचा। बहुत अच्छे अमकान का दरवाज़ा तुम्हारे लिए हमेशा खुला रहेगा। अच्छा, खुदा हाफिज़, फिर बात होगी तुमसे। वो यावर अली खान की तरफ से फ़िक्रमंद थी, इसलिए तेज़ी से सीधी अपनी बेडरूम में आई थी। यावर अली खान वहाँ नहीं थे। वो घबराकर बाहर आई, कल्लो से पूछा। उसने बताया लंच के लिए मर्दाने में जा चुके हैं और बड़ी बेगम आपको भी बुला रही हैं। माहिन ने एक गहरा सुकून का सांस लिया था। यावर अली खान बिल्कुल खामोश थे। मुतरबा समेत किसी मौजू पर कोई बात नहीं की थी। यूँ लगता था वो कुछ बोलना नहीं चाहते। 2:30 बजे उन्होंने माहिन से सिर्फ इतना कहा था कि अब चलना चाहिए। रोशी के सिलसिले में वो बाबा साहब से सब बातें कह सुन चुके हैं। बाबा साहब को उनकी किसी शर्त पर एतराज़ नहीं है, मगर लगता है वो बहुत अफसरदा हैं। माहिन के पास उनकी किसी बात का जवाब नहीं था, इसलिए कि वो फैसला कुन हालत में थे। 5:45 बजे वो इस्लामाबाद पहुंच गए थे और आते ही यावर अली खान तैयार होकर मीटिंग में चले गए थे। बारी भी नज़र नहीं आया। रोशी को किचन में मसरूफ़ देखकर वो आराम करने अपने कमरे में आ गई थी। उसे यावर अली खान की वापसी का इंतज़ार था। ऐसे साथ यूँ हो रहे थे गोया कोई बहुत बड़ा मसला मुंतकी हल की तरफ बढ़ रहा है। उसने कपड़े निकालकर शावर लेने का इरादा किया कि फिर देर तक सोने का इरादा था। रात भर भी सो नहीं पाई थी और सारा दिन सफ़र में कट गया था। शावर लेने के बाद बाहर आई तो मगरिब की अज़ानें हो चुकी थी। उसने पहले असर की कज़ा और फिर मगरिब की नमाज़ पढ़ी, फिर पढ़कर सो रही। जाने क्या वक्त था जब तेज़ रोशनी के सबब आँख खुल गई थी। गहरी नींद से अचानक बेदारी, फिर तेज़ रोशनी। चंद लम्हों तक तो कुछ समझ ही ना पाई। कुछ देर बाद मंजर वाज़ेह हुआ तो सामने यावर अली खान को पाया। वो कोट उतार रहे थे। खाना खा लिया? वो माइन से पूछ रहे थे। नहीं, आपने खाना खा लिया? बहुत मुख्तसर जवाब आया। तो फिर खा लें, शायद रोशी भी आपका इंतज़ार कर रही हो। खा लूँगी। उसने वॉल क्लॉक की सिम देखा। रात के 11 बज रहे थे। मेरा ख्याल है बहुत थक गई हैं। वैसे आपने बहुत ज़हमत की। जब इंसान कभी किसी वाक़े पर बहुत सोचता है तो हक़ाइक़ रोशन ही हो जाते हैं। ये और बात है, बहुत देर हो चुकी होती है। न ताउन अदा हो सकते हैं, न कफ़ारे। वो कोट और टाई सोफ़े पर डालते हुए कह रहे थे। यानी आपका मतलब है कि आप ऑलरेडी सब कुछ जान चुके थे? जब ही तो मैं हैरान हो रही थी कि आप ना चौंके ना पज़ल हुए। लेकिन जब हक़ाइक़ रोशन हो चुके थे तो मुझे इंतकाम की भेंट चढ़ाने और इस्तेमाल करने की क्या लॉजिक थी? वो एकदम तल्ख़ हो गई। यावर अली खान बुरी तरह चौंक गए। इंतकाम? क्या मतलब है आपका? यही कि आपने मेरी बहन को जो ज़हनी टॉर्चर पहुंचाने के लिए मुझसे शादी की। एब्सोल्युटली नॉनसेंस। वो शर्ट के बटन खोलते खोलते एकदम ठटक गए। तो फिर आपको एक और कुर्बानी दुनिया चाहिए थी, संगे मैल की तरह मुझसे सरफ़ नज़र करके गुजर जाना चाहिए था। क्यों ठहरे, रुके? फिर क्यों? क्या आपको एहसास नहीं था कि मेरी आपसे शादी उधर कितनी बड़ी शॉकिंग न्यूज़ होगी? वो कितनी बड़ी ज़हनी अजियत में मुब्तला हो जाएंगी? माहिन जैसे फट पड़ी। आप ये सब सोचने में हक़ बजानिब हैं, लेकिन आपसे शादी की रीज़न ये नहीं है। तिश्नगी के जिस मोड़ पर मुझे तन्हा किया गया, उस मोड़ पर सिर्फ आप खड़ी हुई मिली। शायद ख्वाहिश ही रहती, मगर आपकी तवज्जो से तवज्जो हट जाना कोई आसान बात नहीं थी मेरे लिए। फ़ाइलों किताबों में मुस्तकिल पना नहीं मिलती। छाँव की तलब पर तो उनका सबसे ज़्यादा हक़ होता है। जो धूप में बहुत चले हों, आप मुझे डिसअपॉइंट कर सकती हैं। मैं आपको ब्लेम नहीं कर रहा हूँ। चाहे जाने की ख्वाहिश हर जी नफ्स में मौजूद होती है। एक खूबसूरत, स्मार्ट, वेल एजुकेटेड लड़की हर माकूल इंसान को इंस्पायर कर सकती है, और आलम दीवानगी में तो ऐसी लड़की बहुत अट्रैक्ट करती है जब वो डिसअपॉइंट भी ना कर रही हो। फिर कोई मसलहत इतना दम नहीं रखती कि दीवानगी के उस मकाम पर मज़ाहमत कर सके। अलबत्ता निकाह के बाद बहुत सोचा था कि कुछ ठीक नहीं हुआ। इंतहा मैंने नहीं की थी, इंतहा आगे वालों ने की थी।
حویلی کے بے ڈھب اصولوں نے کی تھی۔ تیمور کو اپنی بات منوانے میں کبھی دشواری نہیں ہوئی۔ اسے یہ سب نہیں کرنا چاہیے تھا۔ سب نے جو کیا وہ غلط۔ سب پر اس کلیش کی کچھ نہ کچھ ذمہ داری پڑتی ہے، سوائے آپ کی۔ کیا مذاق ہے یہ؟ ماہین جو زیر اثر آ رہی تھی پھر ہتے سے اکھڑ گئی۔ یاور علی خان نے شرٹ اتار کر صوفے پر ڈال دی۔ ماہین نے نظریں موڑ لی۔ جس کے ذہن میں جو آئے وہ کہہ سکتا ہے، اس کا رائٹ بنتا ہے۔ مگر اب حاصل کیا ہے؟ اب مجھے آپ کا سوچنا ہے، روشی اور جواد کا سوچنا ہے۔ آپ کے پاس کیا ہونا چاہیے؟ اب زیر غور صرف یہ بات ہے اور بس۔ آپ کے لیے آپ کی ذاتی ریزیڈنسی ہونا چاہیے، آپ کا اپنا ایک بچہ ہونا چاہیے، آپ کے مستقل قسم کے کمفرٹس کا بندوبست ہونا چاہیے۔ روشی اور جواد تو جاگیر میں غیر متنازع حصے دار ہیں، ان کے بینیفٹس تو دور تک سیکیورڈ ہیں۔ ماہین نے ان کی طرف حیرت و صدمے سے دیکھا۔ یاور صاحب، کوئی موت کی دہلیز پر آ پہنچا ہے، ایک مرتبہ تو اعتراف جرم ان تک پہنچا دیجیے۔ کتنا بہتر ہو اگر ایک وقت میں صرف ایک فرد کا دماغ معاف ہو۔ کیا آپ کی تسلی کے لیے یہ بات کافی نہیں ہے کہ احساس جرم آپ تک تو پہنچا؟ دوسری طرف اس کے معنی اپنی اہمیت کھو چکے ہیں۔ اب آپ مجھے کسی فعل کے لیے مجبور نہیں کریں گی، وہ بہت نڈھال اور شکستہ آواز میں کہتے ہوئے وارڈروب سے شب خوابی کا ڈریس نکال رہے تھے۔ فی الحال سمجھوتے کی راہ تو چلیں، کیا معلوم کسی موڑ پر محبت دوبارہ کھڑی ہو۔ جب حقائق روشن ہو گئے تھے، تیمور علی خان سے اس قدر نفرت کے کیا معنی کہ ان کے دوست کا بیٹا آپ کی ناپسندیدگی کے زد پر آ گیا۔ ڈریسنگ کی سمت بڑھتے قدم رک گئے۔ یاور علی خان نے پلٹ کر اس کی سمت دیکھا۔ یہ نفرت نہیں، اعلیٰ درجے کی ذلت آمیز بے بسی ہے۔ اس ڈسٹنس میں بہت ریلیف ہے۔ میں نے کمال کیا تھا، اس نے حد کر دی۔ اپنے دکھ کی انتہا کبھی کسی کو نہیں بتائی اور نہ بتانے کا ارادہ ہے۔ پلیز اسٹاپ دس ٹاپک فار ایور۔ سب سے اہم ذمہ داری تو بابا صاحب پر عائد ہوتی ہے، ماہین کہے بنا نہ رہ سکی۔ یاور علی خان نے اپنے بات کے پکے ہونے کا ثبوت دیا اور خاموشی سے ڈریسنگ میں چلے گئے۔ واپس آئے تو ماہین بے آواز اشک بہا رہی تھی۔ آپ کو قریب پاتی ہوں تو وحشت ہونے لگتی ہے، وہ مر رہی ہیں۔ جب قضاء الہی سے کسی کا پیارا بچھڑتا ہے تو لوگ اللہ پر اظہار ناراضگی کر بیٹھتے ہیں۔ آپ حق بجانی، میں تبھی تو کہہ رہا ہوں کہ بات اسی بیڈ روم میں ختم کر دیں۔ احساس جرم کا ان تک نہ پہنچنا بہتر ہے۔ ممکن ہے زندگی کی ضمانت بن جائے، ورنہ دوسری صورت میں واقعی کچھ ہو جائے گا۔ جائیے اب کھانا کھائیے۔ اتنی برداشت، اتنی میچورٹی کاش بہت پہلے ہوتی، مگر عظیم دکھی تو عظیم دانائی عطا کرتے ہیں۔ اگر یوں نہ ہو تو کہیں بھی کوئی بگاڑ نہ ہو، انتشار نہ ہو۔ اس نے دوپٹے سے آنکھیں صاف کی اور سلیپرز پاؤں میں ڈال کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ یاور علی خان آئینے کے سامنے کھڑے بالوں میں برش چلا رہے تھے۔ کیسا مذاق بن گئی ہے میری زندگی، وہ یہ کہہ کر باہر نکل آئی۔ غلام محمد کا انتظار کرتے کرتے عورت کی آنکھیں پتھرا گئی تھی۔ سب بچے ادھر ادھر پڑے سو رہے تھے۔ دور برآمدے میں بالو دوپٹہ چہرے پر ڈالے جانے سو رہی تھی کہ جاگ رہی تھی۔ 12 بجے سے کچھ پہلے غلام محمد گھر میں داخل ہوا۔ بالو کی ماں بڑی سرعت سے اٹھی۔ اتنی دیر لگا دی، کہاں رہ گئے تھے؟ ایک تو حالات ایسے ہیں کہ ہول ہول کر عادی ہو گئی ہوں۔ مل گیا تھا عارف، بات ہوئی اس کی لال خان سے؟ غلام محمد نے کاندھے سے 4 خانے والا رومال پلنگ پر ڈال کر ہاتھ اٹھایا، جیسے کہہ رہا ہو صبر تو کرو، دم لینے دو، ایک گلاس پانی پلا دے۔ وہ پلنگ پر بیٹھ گیا۔ بالو کی ماں بڑی پھرتی سے پانی لائی۔ اس کی ایک ایک حرکت سے اضطراب و بے چینی واضح تھی۔ غلام محمد نے پانی پی کر گلاس اسے واپس تھمایا اور دونوں ہاتھ پلنگ کی پٹی پر جما کر سر جھکا کر بیٹھ گیا، جیسے کسی گہری سوچ میں ہو۔ اب بتا بھی دو، عارف ملا یا نہیں؟ وہ اس کے برابر میں بیٹھ گئی۔ ملا تھا۔ غلام محمد اتنا کہہ کر خاموش ہو گیا۔ یا اللہ، پورا کیوں نہیں بول رہے؟ جواب کیا ملا؟ بالو کی ماں کا ضبط جواب دے گیا۔ وہ نہ بسائے گا بھی صحیح، کہتا ہے عورت اعتبار کی ہوتی ہے، اسے واپس لا کر اپنی عمر بھر کی نیندیں گنوا دوں، جیسے ہر وقت چوری کا دھڑکا لگا رہے، جیسے بے دروازوں کا گھر ہو اور لٹنے کا خطرہ کسی پل سونے نہ دے۔ مان لے بالو کی ماں، ہمارے نصیب اچھے نہیں۔ ایک ذرا دیر کو بھولی بھٹکی روشنی اس گھر میں آئی تھی، بس۔ غلام محمد ایک دم یوں خاموش ہو گیا جیسے اپنے دکھ پر نوحہ خوانی کرنے لگا ہو۔ بالو کی ماں سناٹے میں رہ گئی۔ اسے ایک گمان سا تھا کہ کسی نہ کسی طرح عارف لال خان کو آمادہ کر ہی لے گا۔ عارف کہہ رہا تھا لال خان نے بچے کی ذمہ داری قبول کر لی ہے، مہینے کے مہینے اس کا خرچ بھیج دیا کرے گا۔ وہ یہ بھی کہہ رہا تھا کہ اگر بالو کی دوسری شادی ہو گئی تو وہ اپنے بچے کو آ کر لے جائے گا۔
उसे भी अपने साथ बाहर ले जाएगा। बालों की माँ गुमसुम कैफियत से फ़ौरन बाहर आ गई। दूसरी शादी तो तुम कहो ना, आरिफ खुद कर ले उससे निकाह। दूर बालों के साकित वजूद में थोड़ी सी हरकत हुई। दिमाग ख़राब है तेरा? ऐसा हमदर्द भी नहीं है कि उम्र भर की ज़िल्लत का सौदा कर ले ताकि लाल खान कहे कि हाँ दोस्त ही सही नहीं है। पल्ले दर्जे की बेवकूफ़ औरत। ग़ुलाम मोहम्मद की कमज़ोर आसाब चटक गए। बेटी के बराबर सोना भी तोल कर देगी तो भी ना करने का वो और किस्म का मर्द है। कोई नहीं समझ सकता उसे। अगली 4 दिन में फूट ली थी उसके घर से। ग़ुलाम मोहम्मद ने आरिफ की बीवी की बाबत इशारा दिया। उसे नहीं चाहिए घर वाली। बालों की माँ दुख से चूर काफ़ी देर तक एक ही जावे से बैठी रही। कैसी इज़्ज़त आई थी इस घर में, कैसी पास की बात लगती है जैसे पलक लगी हो और फिर आँख खुल गई हो। घड़ी 2 घड़ी की बात लगती है। आह! उसने सर दाबी खींची और हाथ भी मले। दोनों के दरमियान एक गहरी खामोशी छा गई। 1000-2000 तो भेजा ही करेगा महीने के। हार मानकर बालों की माँ ने जैसे खुद को दूसरी सिमत से बहलाने की कोशिश की। ग़ुलाम मोहम्मद ने कोई जवाब नहीं दिया। वो अजीम फ़लसफ़ी की तरह अपनी किस्मत पर बहुत तवज्जो से गौर कर रहा था। रोशी मायूं बैठ चुकी थी। दरिया बस्ती से तमाम ख़वातीन व लड़कियाँ आई थी। कराची से रोशन आरा भी आ गई थी। सब अपनी अपनी हैरत छुपाए खुशी में हिस्सेदार थी। बाबा साहब के बारे में पता चला था कि वो सिर्फ बारात डिनर में शरीक होंगे। हवेली में सिर्फ शीनो थी। वो क्यों नहीं आई, किसी के पास जवाब नहीं था। बारी तो सुबह होते ही जाने किधर गायब हो जाता। लड़कियों के हाथ ही नहीं लग रहा था। रात में जाने कब आता था। सबसे बढ़कर तो तज़ीन उसके कान खींचने के लिए बेताब थी। सिर्फ पहले रोज़ उसकी झलक सी देखने को मिली थी। सब ने मिलकर रोशी को तकरीबन छक्के छुड़ा रखे थे। इस मिस्ट्री चैम्पियन से पूछो वो कहाँ और कब पाया जाता है। जरी ने रोशी की तरफ सबको लगा दिया। उसे कसमें खाना पड़ गई कि उसे नहीं पता। माही ने भी लाइल्मी का मुजाहिरा किया और साथ ही अंदाजे से ये भी कह दिया कि मुमकिन है खैराबाद चला जाता हो, वहाँ मौसम के फल उतारे जा रहे हैं। हो सकता है उसे शर्म देर से आई हो। शुक्र है हंसता मुस्कुराता बर वक्त है। देखो रोशी ये क्या कह रही है उसे। रूबी ने तानिया की शिकायत की। रोशी को तो फुर्सत ही नहीं थी। उसके सामने रंगों की सरजमीन थी, रोशनी के साए थे। मायूं बज़ाहिर बैठी थी मगर हड्डी को चैन नहीं था। तज़ीन के पुरज़ोर असरार के बावजूद उसने अपटन नहीं लगवाया था। ये कहकर इनकार कर दिया था। बीबी जान इसमें अजीब सी स्मेल आती है, मैं मास्क लगा लूँगी, बिल्कुल स्मेल फ्री है। बताओ खालिस चमेली के तेल में ही से स्मेल आती है। बच्चों में से सचमुच स्मेल आएगी तो उठा कर फेंक देगी। वो बहुत बेमज़ा हो गई थी। इतने हंगामे माहिन के उलझे अंदाज किसी ने नोट नहीं किए। उन 4-5 दिनों में उसने 2 मरतबा सराय फ़ोन करके नाज़रीन की खैरियत दरियाफ़्त की थी और घर में बर्पा होने वाले खुशगवार हंगामे की भनक भी नहीं दी थी कि ज़ख्मों के टाँके नए सिरे से उधरने लगेंगे। परसों रोशी की रुखसती थी और आज रात 11 बजे नाज़नीन न्यूयॉर्क जा रही थी। लड़कियां खाने के बाद फिर ढोलक बजाए बैठ गई थी। वो बड़ी बेसुकून और बेकल सी ऊपर टेरेस में आ खड़ी हुई और रोड पर रवां ट्रैफिक पर खाली नज़रें दौड़ाने लगी। वाह बज्जो, आपकी बेटी के पास मैं हूँ, मेरी खुशबू है, आप हैं तो उसके करीब। उसकी आंखें धुंधलाने लगी। जाने कब तक वो बेखबरी की कैफियत में खड़ी रही। यूं ही खुद ब खुद महसूस हुआ कि जैसे इसके अलावा भी वहाँ दूसरा कोई मौजूद है। उसने पलट कर देखा। यावर अली खान खड़े कश लगा रहे थे। उसे मतवज्जा पाकर उन्होंने सिगरेट मुंह से निकाल लिया। आइए मेरे साथ। वो पलट गए और माहिन किसी मामूल की तरह उनके पीछे पीछे चल पड़ी। वो नीचे आकर पोर्च की सिमत बढ़ रहे थे। अगला दरवाज़ा खोलकर माहिन को इशारे से बैठने के लिए कहा। खुद दूसरी तरफ से घूम कर आए और ड्राइविंग सीट संभाल ली। माहिन ने उनसे यह नहीं पूछा कि वो कहाँ जा रहे हैं। चौकीदार ने गेट वाक़या और यावर अली खान तेज़ी से गाड़ी निकाल लिए गए थे। सिर्फ 10 मिनट के ड्राइव के बाद वो इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर मौजूद थे। 10 मिनटों में भी उनके दरमियान खामोशी आई थी मगर एयरपोर्ट पर नज़र पड़ते ही उसने बेतहाशा चौंक कर यावर अली खान की सिम देखा था। जवाब में उन्होंने एक कार्ड उसकी सिम बढ़ा दिया। अगर सिक्योरिटी की वजह से कोई प्रॉब्लम हो तो ये कार्ड दिखा दीजिएगा। आप जाइए, मैं वेट कर रहा हूँ। आपको कैसे मालूम हुआ? वो अटकने लगी। आप जाइए, फिर आपके पास वक्त नहीं रहेगा। ये सुनते ही माहिन बहुत इजलत में अंदर की सिम बढ़ी। मुसाफिर लाउंज में पहुंच चुके थे। उसने रिसेप्शन से रुजू किया और कार्ड दिखाया। उसे तसल्ली दी गई कि अभी अनाउंसमेंट कराते हैं। मिसेज़ नाज़नीन, तैमूर अली खान इधर आकर आपसे मिल लेंगे।
माहिन रेलिंग से टेक लगाकर बेचैनी से इंतज़ार करने लगी। तकरीबन 3-4 मिनट बाद नाज़नीन और तैमूर अली खान बाहर आते दिखाई दिए। शीशे का दरवाज़ा वहाँ होने से कबल ही उसने नाज़नीन का जायज़ा ले लिया था। काई सब सूट में मलबूस, जिस पर तेज़ जर्द रंग के रेशम से काम बना हुआ था, पहने हुए थी। तेज़ जर्द रंग का दुपट्टा सीने और बाजुओं पर फैला हुआ था, जिस पर काई सब्ज़ रंग की रेशमी बेल लगी हुई थी। कमाल की जामा ज़ेब दिखाई दे रही थी। बाल सादा चोटी में बंधे हुए थे। तेज़ सुर्ख लिपस्टिक ने चेहरे को मज़ीद नुमायाँ व रोशन कर दिया था। दाएं हाथ में सब्ज़ और जर्द रंग की बहुत कम चूड़ियाँ थी और बाईं कलाई पर चमकते डायल की गोल्डन रेस्ट वॉच थी। ख़तरनाक बीमारी का अक्स किसी तौर कहीं से नुमाया नहीं था। वो छोटे छोटे कदम रखती बाहर आई थी। सामने माहिन को देखकर खुशी उसकी आंखों में झिलमिलाई थी। वो बड़ी वारिफ्तगी से उसकी सिमत बढ़ी और उसे गले से लगा लिया। माय गॉड, ये तो बिल्कुल गैर मुतवक्को है। मैं तो सोच भी नहीं सकती थी। बिल्कुल, बहुत अच्छा किया। कोई तो अपना रुखसते सामने हो कि आखिरी तस्वीर आंखों में बसी रहे। खुदा न करे बज्जो, अल्लाह करे आप सेहत की खुशखबरी बहुत जल्द सुनाएं। माहिन ने तड़प कर उसे ज़ोर से भींच लिया। कितनी हसीन लग रही हैं, सब आपको देख रहे हैं। खुदा करे ये ताबिंदगी में तमाम उम्र देखूं, आमीन। क्या करूंगी सेहत पाकर, वो अफसरदा से अंदाज में मुस्कुराई। बहुत से लोग अब भी आपकी ज़रूरत बहुत शिद्दत से महसूस कर रहे हैं। ये कुफरान है, वो समझाने लगी। ड्राइवर के साथ आई हो? रोशी और जवाद कैसे हैं? जवाद भी आ जा रहा है इस्लामाबाद। रोशी ठीक है, उसने जल्दी से जवाब दिया। अच्छा, अपने किसी काम से आ रहा है या वैसे ही तुम लोगों के साथ वीकेंड गुजारने? नाज़नीन के लहजे से ज़िंदगी झलकने लगी। मैंने सुना है मेरा बेटा बहुत ग्रेसफुल और ज़हीन है, माशाअल्लाह। तुम क्या आ गई हो उन लोगों के पास? मेरी जान को सुकून मिल गया है। उनकी ज़िंदगी में बहुत से मोड़ आएंगे, अच्छे फ़ैसलों में उनकी हेल्प करना। आई विल थैंकफुल टू यू। उसने एक मरतबा फिर गर्म जोशी से माहिन को गले से लगाया। काफ़ी देर दोनों ने खामोशी से एक दूसरे को महसूस किया। फिर बिछड़ने का लम्हा आन पहुंचा। नाज़नीन बहुत दुख से उस पर एक निगाह डालकर वापस हुई थी। वो अंदर दाखिल हुई तो माहिन की नज़र तैमूर अली खान पर पड़ी। गालिबन वो नाज़नीन को बुलाने के घर से वहाँ तक आए थे। शीशे के पीछे खड़े हुए तैमूर अली खान नाज़नीन के साथ बहुत हम आहंग नज़र आ रहे थे। आप तो उन्हीं की हैं बज्जो, जिनके साथ अजनबी बनकर 20 साल गुजारे हैं। तैमूर अली खान ने अलविदाई अंदाज में उल्टे हाथ की उंगलियों को हरकत दी और नाज़नीन के साथ अंदर गायब हो गए। माहिन जाने किस ख्याल में गुम रेलिंग थामे खड़ी रह गई। किसी बच्चे के रोने की आवाज़ सुनकर गोया होश में आई। वो बहुत इज्जत भरे अंदाज में पार्किंग लॉट की तरफ आई थी। यावर अली खान अपनी तरफ का दरवाज़ा खोले उसका इंतज़ार कर रहे थे। माहिन ने कोई बात किए बगैर कार्ड उनके सिम बढ़ाया और गाड़ी में बैठ गई। उन्होंने फ़ौरन ही गाड़ी स्टार्ट कर दी। माहिन ने मध्यम रोशनी में एक निगाह उनके चेहरे पर की। आंखें नीम व होठ सख्ती से भींचे हुए। जाने क्यों कोई आम सी बात करने की हिम्मत भी नहीं हुई। उसने सीट की बैग से सर टिकाकर आंखें मूंद ली। डिनर का इंतज़ाम बहुत महदूद पैमाने पर था। जितने अफराद हवेली के थे उतने ही बाहर के थे। बारी तो सुबह से ही गिरफ्तार हो चुका था। जी भरकर कान खींचे गए थे। मुख्तलिफ जावियों से इंटरव्यू लिया गया था। बाल की खाल निकाली गई थी। वो तो आलमताब के बरवक्त मदाखलत ने उसकी जान छुड़ाई थी। ढोलक पर मिस्टर फ्रॉडी बाकायदा उसके सामने बिठाकर गाया गया। वाह भाई वाह, तू किन्ना सेट है मिस्टर फ्रॉडी। ये गर्दान जारी थी कि आलमताब आ गई और यूँ इसकी जान छूटी थी। काका जान के बाद ये दूसरी मोहब्बत जिंदाबाद है। रूबी ने अहम नुक्ते की तरफ उन सबको मतवज्जा किया। रोशी दुल्हन बनी बारी के पहलू में बैठी थी। वो सब उन्हें घेरे खड़ी थी। तस्वीर का सिलसिला जारी था। अल्लाह, रोशी कितनी प्यारी लग रही है, मियाँ ने बहुत सरखुशी की कैफियत में कहा था। बारी देखो तो, तुम तो मार्श के आई की तरह ऐठे बैठे हो। आज ब्यूटी पार्लर की कारगुजारी की दाद तुम भी दो। मोना ने बारी को तंग किया। मरता हूँ सादगी पे कि फितरत का हुस्न है, मेरे लिए ना खुद को सवारा करे कोई। बारी ने बड़ी शरीर मुस्कुराहट के साथ एक लोहार के मुसादिक जवाब दिया था। ओहो, एक हावकार मच गई। बीबी जान, बारी को देखे, रोशी को तंग कर रहा है। लाली ने शरारतन शिकायत लगाई। बारी, सच्ची तुमने रोशी को नहीं देखा? मरियम ने यूँ कहा जैसे उसे ना देखने पर बहुत अफसोस हो रहा हो। लो, सिर्फ उन्हीं को तो देखा है और तो कोई नज़र नहीं आया। हिना ने
टुकड़ा लगाया। माहिन नज़दीकी खाने का इंतज़ाम देख रही थी। शोख व शंख जुमले उसके कानों में भी पहुंच रहे थे। वो उनके दरमियान जाने का इरादा कर रही थी कि फ़ोन आने की इत्तला आई। वो मॉम में हल करती जल्दी से लॉबी में आई। शायद नुमान भाई या शायद समंदर पार से हो। हेलो, उसने माउथ पीस में कहा। दूसरी तरफ तरन्नुम आवाज़ और शस्ता अंग्रेज़ी में कोई मौसूफ़ा कह रही थी, प्लीज़ वेट फॉर जस्ट अ मिनट, मिस्टर तैमूर अली ख़ान ऑनलाइन। माहिन का दिल बड़ी तेज़ी से धड़कने लगा। अल्लाह करे खैरियत की खबर हो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, तैमूर अली ख़ान फ्राम USA। वालेकुम अस्सलाम, बच्चों की तबीयत कैसी है? उसकी आवाज़ में लर्जिश आ गई। ठीक है, पहला चेकअप आज यानी अभी कुछ देर पहले हुआ है। अच्छी खबर यह है कि 90% उम्मीद है। आप दुआ करें। हम आपको इसलिए भी फ़ोन कर रहे हैं कि अब आप पाकिस्तान में हमारा इंतज़ार न कीजिएगा। हम यहाँ 2 माह के लिए फिर लंदन चले जाएंगे और वहीं सेटल होंगे। हमारा ख्याल है ये हम सब के लिए बहुत बेहतर है। उनका एटमॉस्फेयर चेंज करना अब बहुत ज़रूरी हो गया है। अलबत्ता बच्चों को लेने हम 2-3 माह के अंदर पाकिस्तान आएंगे। हमसे मतलब सिर्फ हम। उम्मीद है हौसला अफ़ज़ा खबर आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी होगी। जी बहुत ज़्यादा, बयान से बाहर। आपकी इस वक्त रियल फीलिंग क्या है? वाकई आप खुश हैं? ऐसा इंसान, वाकई ये बहुत अच्छी खबर है। आप हमारी तरफ से बेफ़िक्र रहें। तैमूर अली ख़ान बहुत सुकून से बात कर रहे थे। आपके लिए एक शेर है, पस्त हौसले वाले तेरा साथ क्या देंगे, ज़िंदगी इधर आ जा, हम तुझे गुजारेंगे। इसमें आपका हम भी मौजूद है। माहिन हंस पड़ी थी। सो नाइस, थैंक्स। और आप कैसी हैं, क्या कर रही हैं? कुछ नहीं, अच्छी मसरूफ़ियत थी। उसकी आंखें नम होने लगी। आप बच्चों का ख्याल रखिएगा। वो वहाँ जाकर आपसे खफा तो नहीं हुई, लड़ी तो नहीं? उसे मेरी चुप ने रुलाया, जिससे गुफ्तगू में कमाल था। माहिन को खुशगवार सी हैरत हुई। उसे गुमान भी नहीं था कि तैमूर अली ख़ान शायरी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तैमूर अली ख़ान ने खुदा हाफिज़ कहकर फ़ोन बंद कर दिया और वो रिसीवर हाथ में थामे हुनूज़ एक ही ज़ाविये से खड़ी थी। बात तो फिर ये हुई बच्चों कि अज़ल से हमारे दरमियान तवील फ़ासले तय हैं। वो रिसीवर रखकर दोबारा लॉन में आई तो मंज़र हुनूज़ वही था। रोशी के चेहरे पर पाया भी के वो रंग थे कि दिल से मुसाफत व थकन के हुसूल उतरने लगे। यावर अली ख़ान मेन गेट पर तन्हाई किसी जोड़े का इस्तकबाल कर रहे थे। वो तेज़ी से चलती हुई उनके पहलू में जा खड़ी हुई। क्या मतलब? मैं सेटिस्फाई नहीं हुई एंडिंग से। नावल यहाँ एंड हो गया, कितना कुछ बाकी रह गया। मिस्ट्री तो खुली ही नहीं। सिर्फ माहिन को पता चली है मिस्ट्री। रोशी, जवान, इन सबको तो पता ही नहीं। बारी कहाँ रहेगा शादी के बाद? अपने चले जाएगा वो कबीले में, या फिर वो हरीपुर में रहेगा, या इस्लामाबाद में रहेगा, या वो सराय में रहेगा, या दरिया बस्ती में रहेगा? कहाँ रहेगा? और लाल खान का क्या हुआ, और आरिफ का क्या हुआ, और झूमर तो चलो अपनी नानी के यहाँ चली जाएगी। बहुत सारे सवाल मेरे अंदर अभी भी हैं। मुझे आदत हो गई है नीलम रियासत वाली एंडिंग की। वो एंडिंग बहुत अच्छी देती हैं। जब उनका एंड हो जाता है तो वो हमें अच्छे से 2-4 हैप्पी सीन्स भी दिखाती हैं कि रीडर का दिल मुतमईन हो जाता है। उसके बाद रीडर्स जाते हैं और मुझे तो लगता है कि मैं क्या सोचूंगी कि बालों का क्या हुआ। उसे लाल खान कभी नहीं मिलेगा, ना लाल खान मिलेगा, ना आरिफ मिलेगा। बेचारी की गलती पर अकेली रह गई। अब उसका बाप कैसे संभालेगा? पहले वो सिर्फ बालों को पालने के लिए और अपने बच्चों को पालने के लिए खून बेच रहा था। अब बालों के बच्चे के मान लो चलो लाल खान भेज देगा उसके खर्चे, लेकिन क्या हुआ? दिस इज़ टोटली नॉट फेयर। हमें सिर्फ़ और सिर्फ अच्छी एंडिंग मिली है रोशी और बारी के लिए। वो भी मुझे बारी का नहीं मालूम कि बारी आगे क्या करने वाला है, कहाँ रहने वाला है। क्यों यावर अली ख़ान ने कह दिया कि वो अपने कबीले में चले जाए और कभी सिराए और दरिया बस्ती वापस ना आए। बस नावल यहाँ ख़त्म होता है। मुझे लगता है रिफ़त सिराज ने पक्का इसका पार्ट 2 लिखा होगा, लेकिन मुझे कोई आइडिया नहीं है कि ये सच्ची में यहाँ एंड हो गया। बस है वही आधी कहानियों के साथ। ठीक है, नावल यहीं एंड होता है। हम मिलेंगे कल किसी बहुत अच्छे से नए नावल के साथ, नए सफ़र के साथ। जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। मुझे दुआओं में याद रखें। ओके, टाटा बाय।